नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं PRG न्यूज़। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 10वीं कक्षा गुजरात बोर्ड का परिणाम हुआ घोषित। वडोदरा जिले का 61.21% परिणाम। आने वाली 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के दौरे पर, प्रशासन हरकत में। प्रधानमंत्री के रोड शो और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी। गोरवा में मेयर की सूचना के मुताबिक सड़क को खुला करने दूर करवाए गए अवैध अतिक्रमण। मेयर के रोकड़िया, विधायक जीतू सुखड़िया, वार्ड नंबर 9 के कॉर्पोरेटर श्रीरंग आयरे समेत पुलिस के स्टाफ की रही उपस्थिति। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज गुजरात बोर्ड 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया है और वडोदरा जिला का 10वीं कक्षा का परिणाम 61.21% आया है। ऐसे में इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की कचहरी पर एजुकेशन इंस्पेक्टर महेश पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गांधीनगर गुजरात से SSC का धोरण 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। गुजरात बोर्ड का रिजल्ट 65.18% है। अपने वडोदरा जिला की बात करते हैं तो वडोदरा जिला का परिणाम 61.21% है। कुल वडोदरा जिले में 38,006 विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दी थी। उनमें से A1 ग्रेड में 478, A2 में 2505, B1 में 4288, B2 में 5747, C1 में 6168 स्टूडेंट ने उनका रिजल्ट है। इसके साथ साथ कक्षा 11वीं की विज्ञान स्ट्रीम है और उसका प्रवेश दिन 2 में SC, ST, OBC और EWS के जो स्टूडेंट है उनको दिन 2 में प्रक्रिया होगी और वो प्रक्रिया मीडिया के माध्यम से एवं स्कूल के प्रधान अध्यापकों से भी जानकारी बच्चों को मिल सकेंगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वडोदरा में कार्यरत नेचर लवर ग्रुप की ओर से विश्व पर्यावरण दिन के मौके पर 1000 पेड़ पौधे उगाने की और उनका ख्याल रखने की पहल की गई है। नेचर लवर वडोदरा की ओर से विश्व पर्यावरण दिन को मनाते हुए 1000 पेड़ पौधे बोकर उनका ख्याल रखने का सराहनीय कदम उठाया गया है। दरअसल इस कार्य में उनके साथ श्यामल पार्क के बिल्डर, एवरेस्ट फाउंडेशन, स्वर्णिम स्काई दर्शनम, निर्वाणा बिजनेस हब, गोल्डन आइकॉन, फ्लोरेंस एक्सीलेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी सहयोग है। सभी की ओर से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए और लोगों तक शुद्ध हवा पहुंचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिन के मौके पर 1000 पौधे बोए गए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस 2022 એટલે કે 50મો વિશ્વ पर्यावरण दिवस पर नेचर लवर वडोदरा द्वारा અમે આ મિશન 1000 ટ્રી ઇન 2022 આજથી અમે ચાલુ કર્યું અને એ બધા 1000 ઝાડ અમે ખાલી વાવવા માટે નહીં પણ ઉછેરવા સાથેનો સંકલ્પ કરીએ છીએ। 3 મિત્રો દ્વારા અમે શરૂ કરેલું હતું। ધીરે ધીરે અમારી ટીમ એકદમ વિશાળ થઈ ગઈ છે। 20 થી 25 માણસો ખૂબ ખંતીલા સર્વે કામ કરે છે સારી પોસ્ટ ઉપર અને રાત્રે આ ટ્રીનું જતન કરીએ છીએ, પ્લાન્ટ કરીએ છીએ અને સર્વે નાગરિકોને, સર્વે વર્લ્ડને અમે કહેવા માગીએ છીએ પ્લાન્ટ 1 ટ્રી ફોર 1 પર્સન। એ પ્લાન્ટ કરો અને વિશ્વના પર્યાવરણનું જતન કરો। ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 18 जून को वडोदरा के दौरे पर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में 4 किलोमीटर का रोड शो करने वाले हैं और इसके साथ ही लेप्रेसी मैदान पर तकरीबन 4 से 5 लोगों की सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मामले में म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने ज्यादा जानकारी दी है। પોલીસની ટીમ અને કોર્પોરેશનની ટીમ સાથે સંયુક્ત રીતે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના કાર્યક્રમ માટે
જેટલી પણ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે તમામ માટેની ઝુંબેશ સ્વરૂપમાં કામગીરી કોર્પોરેશન અને પોલીસની સંયુક્ત ટીમ તરફથી કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે બધા જ રસ્તાઓ, ફૂટપાથ, પેવર, સ્ટ્રીટ લાઇટ, સાફ સફાઈ એ તમામનું રિવ્યૂ લેવામાં આવી રહ્યું છે. પાર્કિંગની વ્યવસ્થાઓ, ટોયલેટ્સની વ્યવસ્થાઓ અને એના સંલગ્ન જેટલી પણ કામગીરીઓ છે તમામ પ્રકારની કામગીરીઓ અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે. ત્યાં બધા જ રોડ્સ એક્સેસિબલ થાય, બસીસનું મૂવમેન્ટ, પાર્કિંગ વ્હીકલ્સનું મૂવમેન્ટ આ બધું વ્યવસ્થિત રીતે થાય. પાર્કિંગ માટેના જો જેટલા પણ પ્લોટ્સ છે તમામ વ્યવસ્થિત રીતે એક્સેસિબલ થાય અને સમુચિત પ્રકારની વ્યવસ્થા પાર્કિંગને ધ્યાને લઈને, લોકોના આવાગમનને ધ્યાને લઈને, પીવાની પાણીની વ્યવસ્થા, ટોયલેટ્સની વ્યવસ્થા એ તમામ વ્યવસ્થાઓને ધ્યાને લઈને અત્યારે કોર્પોરેશન, કલેક્ટર અને પોલીસનું તંત્ર બધા લોકો મળીને સંયુક્ત રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે. आज गुजरात बोर्ड 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ है और अच्छे परिणाम के चलते छात्रों में खुशी का माहौल बना हुआ है. गुजरात का 10वीं बोर्ड का परिणाम 65.18% सामने आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सूरत जिले का 75.64% है. सबसे कम पाटन जिले का 54.29% परिणाम है, जबकि 100% परिणाम वाली 294 शालाएँ हैं. आपको बता दें कि वडोदरा शहर का परिणाम 61.21% सामने आया है. ऐसे में अच्छे परिणाम के चलते छात्रों में खुशी का माहौल बना हुआ है. મારું નામ ક્રીના ગોઠી છે અને હું 10th માં હતી. આજે મારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે એટલે મારું રિઝલ્ટ 92.50% છે અને 99.15% આવ્યું છે. મેં બહુ જ ખુશ છું આજે કે મારું આટલું સારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે અને આ બધી મારા ટીચર્સની મહેનતના લીધે મારા બધા ટીચર્સે મને બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે. એમના લીધે જ મારા આટલા સારા પર્સન્ટેજ આવી શક્યા છે અને એ મેં ટ્યુશન વગર આ ટીચર્સના સપોર્ટથી આટલા સારા પર્સન્ટેજ લાવી છું એટલે મેં આજે બહુ જ ખુશ છું. મારું નામ રિષભ ભટ્ટ છે. મારું આજે આમ 10th રિઝલ્ટ આવ્યું. મારા 93.99% આવેલ છે અને 84% છે. મને આજે બહુ ખુશી થઈ રહી છે 10thનું રિઝલ્ટ આવ્યા પછી. બહુ સારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. મહેનત કરી હતી એ પ્રમાણે મારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. મહેનત મેં ખૂબ કરી હતી. ઓફલાઈન શિક્ષણ અને ઓનલાઈન શિક્ષણને લઈને કેટલી તકલીફ વેઠવી પડી? ઓફલાઈન ને ઓનલાઈનમાં થોડી તકલીફ પડી હતી, પણ જે સેકન્ડ ટર્મ પછી ઓફલાઈન ચાલુ થયું એમાં થોડી મહેનત થઈ અને એના લીધે આ રિઝલ્ટ થોડું સારું આવ્યું. ફેમિલી અને સ્કૂલ તરફથી કેવો સપોર્ટ હતો? ફેમિલી અને સ્કૂલ તરફથી ફૂલ સપોર્ટ હતો. બધા ટીચરોએ ખૂબ સપોર્ટ કર્યો. ડાઉટ સોલ્વિંગ ને બધામાં બહુ હેલ્પ કરતા હતા. કેટલા કલાક તમે મહેનત કરી આને? હું દિવસના 6 કલાક ભણતો હતો. લાસ્ટ યર એકચ્યુઅલી મારા મમ્માની હેલ્થ બહુ ખરાબ હતી, બટ સ્ટીલ સ્કૂલમાં આવ્યા પછી મારા ટીચર્સે મને સપોર્ટ કર્યું. દે એકચ્યુઅલી સપોર્ટેડ મી રીલી વેલ. દે હેલ્પ મી સોલ્વ માય ડાઉટ્સ એન્ડ ઓલ ધ થિંગ્સ વિચ વર રિક્વાયર્ડ ફોર માય ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક ઓલ ઓફ માય ટીચર્સ. કેટલા પર્સન્ટેજ આવ્યા છે તમારે? મારા પર્સન્ટેજ 92.83 સમથિંગ છે એન્ડ પર્સન્ટાઇલ 99.09% છે. शिनोर के नर्मदा घाट पर गंगा दशहरा महोत्सव को मनाते हुए चुंदरी मनोरथ कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत 200 से अधिक चुंदरियाँ नर्मदा मैया को अर्पित की गई. शिनोर के बूसाफलिया नर्मदा नदी के घाट पर बीते 80 सालों से बूसाफलिया युवक मंडल की ओर से गंगा दशहरा महोत्सव को मनाया जाता है. ऐसे में इस साल भी गंगा दशहरा महोत्सव को मनाने का भव्य आयोजन करवाया गया, जिसके तहत बड़ी तादाद में भाविक भक्त उपस्थित रहे. वैसे आज चुंदरी मनोरथ कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसके तहत 200 से अधिक चुंदरियाँ नर्मदा मैया को अर्पित की गई. आपको बता दें कि गंगा दशहरा पर्व महोत्सव के तहत गुजरात राज्य के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, तालुका पंचायत के प्रमुख सचिन पटेल समेत कई अग्रणियों की भी उपस्थिति दर्ज की गई. ગુજરાતની જીવાદોરી અને લાખો લોકોના આસ્થાનું પ્રતીક સમા મા નર્મદાના જે ગંગા દશેરા પર્વ દરમિયાન સિનોર નર્મદા ઘાટ ખાતે બુસાફળિયા યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા 80 વર્ષથી ગંગા દશેરા તહેવાર દરમિયાન ચુંદડી મનોરથનો જે કાર્યક્રમ શ્રદ્ધા અને અતિ ધૂમધામથી ઉજવાય છે, તો આજે પણ સિનોર મુકામે સિનોર ગામ અને જે સિનોર નગરના જે બહાર વસતા જે આપણે મા નર્મદાના જે
ભાવિ ભક્તો છે આજે પધાર્યા છે અને બહુ મોટી સંખ્યામાં આનંદ અને હર્ષો ઉલ્લાસથી ચૂંદડી મનોરથનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો છે. તો આ તબક્કે હું સિનોર અને સિનોર તાલુકાની જનતાને માં નર્મદા મૈયાની કૃપા વરસતી રહે અને સિનોર તાલુકાનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ જ ઈચ્છું છું. વંદે માતરમ, ભારત माता की जय. निसहाय मानव कल्याण संघ की ओर से प्रज्ञाचक्षु और दिव्यांगों की पड़तर मांगों को साझा करते हुए कलेक्टर कचहरी के बाहर धरना आयोजित कर आवेदन पत्र दिया गया. सरकार और अन्य कई सेवाभावी संस्थाओं की ओर से दिव्यांग और प्रज्ञाचक्षुओं को कई साधन मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन ये साधन कई बार दिव्यांगों के पास बिना किसी इस्तेमाल के ही पड़े रहते हैं. ऐसे में निसहाय मानव कल्याण संघ की ओर से सरकार को आवेदन पत्र देते हुए ये मांग की गई है कि दिव्यांगों को पेंशन मुहैया करवाया जाए और साथ ही उन्हें रोजगार से जुड़े हुए साधन मुहैया करवाए जाए, जैसे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार आए. ऐसे में आज निसहाय मानव कल्याण संघ की ओर से इन मांगों को साझा करते हुए कलेक्टर कचहरी के बाहर धरना का आयोजन कर कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र दिया गया. आज जिला कलेक्टर कोठी खाते अमे अंधजनोना जे પડતર પ્રશ્નો છે એ લઈને આવ્યા છે. ઘણા સમયથી એ તો જે 0-216નો લાભ મળતો નથી કે અંધજનો ગરીબી રેખા નીચે છે નહીં એમ કહીને ઘણાને પેન્શન મળતું નથી. ઉપરાંત જે 75 વર્ષ પૂરા થયા અમૃત મહોત્સવ ચાલે છે તો ઘણા અંધજનો મકાન વગરના છે. એ લોકોને મકાનનો લાભ મળવો જોઈએ અને જે બીપીએલ કાર્ડ ખરેખર અંધજનોનો લાભ મળવો જોઈએ એ બીપીએલ કાર્ડ ઘણા અંધજનો એનાથી વંચિત છે. અને ખાસ એક નમ્ર વિનંતી કે જે અંધજનો કે અપંગોને જે લાકડી ઘોડી કે અન્ય જે સાધનોની સહાય કરે છે એના કરતાં બેરોજગારી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને લોન આપી એમને પગભર કરે તો રોજી મેળવી શકે અને પોતાના પગ ઉપર ઊભા રહી પરિવાર ઉપર ભારરૂપ ના થઈ પડે એવું કહેવામાં આવે છે. કારણ કે ઘણી સંસ્થાઓએ 8-10 વાર ફોલ્ડિંગ સ્ટિક આપી દીધી છે. એટલે ફોલ્ડિંગ સ્ટિકનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? અંધજનો પાસે પૈસા હોય તો. બાકી રિક્ષા કે બસની વ્યવસ્થા ખર્ચ કરીને ક્યાં જવાના છે એ લોકો? એટલે ખૂબ અઘરું છે. અને આ ફોલ્ડિંગ સ્ટિક કે ઘોડીઓ બધું આપવાનું બંધ કરી દે અને એમને લોન આપી પગભર કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને અમૃત મહોત્સવ ચાલે છે એટલે એક મકાન પણ આપે અને વંચિત અંધજનો લાભાર્થીઓ છે એ લોકોને પેન્શન તાત્કાલિક આપી દે એવી વિનંતી. ડૉક્ટર સલીમ વોરા. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स. कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा. डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया. कॉन्टैक्ट नंबर 9584647777. ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है.
जूनागढ़ में वर्षा विज्ञान मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें देश भर में से 28 जितने वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था। दरअसल इस मेले के तहत हिस्सा लेने वाले वैज्ञानिकों की ओर से देश में बारिश और इस बार अच्छी फसल को लेकर कई आशंकाएं जताई गई। आज अमे दर वर्षे जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी अंदर वर्षा ऋतुना पूर्व अनुमान माटे आगाही करवा माटे सेमिनार एक योजाई है, तेमां भेड़ा थाय तो अमे पूर्वानुमान करवा माटे आव्या छे। तो अमारुं पूर्वानुमान एवुं छे के अमे अखातीनो पवन, पशु पक्षीनी बोली अने प्रकृति पर फळझाडनी असर थाय छे एना उपरथी अमे अनुमान करीए छीए। तो हवारनुं अनुमान एवुं देखाय छे के मध्यम वरस रहेशे अने वृक्ष नक्षत्र छे, पवन नक्षत्र छे, पण हवार वृक्ष नक्षत्र छे ने एमां वावणा 2 वखत थाय, वरसादे खूब थाय અને આવતી 8 તારીખથી આવતી 8 જૂનથી ધીમે ધીમે સિસ્ટમ ગતિ પકડીએ અને 15થી 17 તારીખ સુધીમાં એકદમ શક્તિશાળી સિસ્ટમ થાય અને ખૂબ ખૂબ વરસાદ આવીએ અને ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર પાસે સારો વરસાદ આવીએ તે પછી એક બીજી સિસ્ટમ ઉત્પન્ન થાય છે જે જુલાઈ મહિનામાં 7 તારીખ તે ડબલ શક્તિશાળી થાય અને બહુ તોફાની વરસાદ સાથે તેની અસર ગુજરાત ખૂબ વરસાદ આપશે અને તે પછી ધીમે ધીમે સુમામાં નબળો પડતા પડતા ઓછો વરસાદ જાગી થાય અને વરસ મધ્યમ છે। આજ તો સુમામાં સારું છે, પાછળ થોડીક કેસ છે તે દેખાય। आज 10वीं कक्षा का बोर्ड का परिणाम घोषित हुआ है और वडोदरा में रहने वाली इशिता राणा की ओर से 10वीं बोर्ड में 87.77 परसेंटाइल हासिल किए गए हैं। दरअसल इशिता के पिता चाय का ठेला चलाते हैं और उनकी मां लोगों के कपड़े सिलने का काम करती है। कई दिक्कतों के बावजूद भी इशिता ने 10वीं बोर्ड में इतने अच्छे परसेंटाइल हासिल किए हैं। ऐसे में उनके अभिभावकों को उन पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। तो आइए इशिता और उनके अभिभावकों की इस मामले में प्रतिक्रिया सुनते हैं। હું ઘરકામ બી કરું છું, જોડે જોડે ઘરમાં સીવવાનું કપડાં સીવીને પણ એ કરું છું ને આજે આ મારી છોકરીનું રિઝલ્ટ આવ્યું એને મને ખૂબ આનંદ છે અને હું ગમે તે પરિસ્થિતિમાં પણ હોઈશ તો પણ હું એને ભણાવીશ આગળ જે ભણવું હશે, જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હશે એમાં અને જે લાઈન લેવી હશે એમાં બધામાં એને સપોર્ટ કરીશ અને હું ભણાવીશ એને। કેટલું ગર્વ અનુભવો છો? હું બહુ જ ગર્વ અનુભવું છું કે મારી છોકરી આટલું સારું ભણી। જો કે અમે એટલું ભણી નથી એટલે મને બહુ ખબર નહીં પડતી, પણ આજે મને ભણવાનું તો ના મળ્યું, પણ આજે મારી છોકરી ભણે એવું મને ઈચ્છા છે। મારું નામ ભાવેશ છે, ભાવેશ મભરભાઈ રાણા છે, ચાની લારી ચલાવું છું। અમને ગર્વ એટલો બધો છે કે અમે ખુશ એ નહીં કરી શક્યા, બહુ આનંદ જ આનંદ છે કે આટલા 87.77 આવ્યા। અમે બહુ મહેનત કરી છે બેબીમાં પાછળ ને બેબીએ બી બહુ મહેનત કરી છે, કન્ટિન્યુઅસ મહેનત જ કરી છે ને એનાથી એના નસીબથી એટલા માર્ક આવી ગયા છે। મારું નામ રાણા ઇક્ષિતા ભાવેશભાઈ છે। મારા 10થમાં 87.77 PR આવ્યા છે અને પર્સન્ટેજ 78% છે। કેટલી મહેનત કરી હતી આ પર્સન્ટેજ? બહુ જ મહેનત કરી હતી કે જેનાથી વધારે ટકા આવે એટલી મહેનત કરી હતી। गोत्री सेवासी रोड पर टॉक टाइम मोबाइल शॉप का लोकार्पण आज कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे के हाथों करवाया गया। शहर के गोत्री सेवासी रोड पर ओशिया मॉल के सामने मौजूद दर्शनम एसाइज कॉम्प्लेक्स में टॉक टाइम मोबाइल शॉप का लोकार्पण आज करवाया गया। दरअसल वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे के हाथों टॉक टाइम मोबाइल शॉप का लोकार्पण हुआ। टॉक टाइम मोबाइल शॉप में हर कंपनी के मोबाइल लोगों को आसानी से मिल पाएंगे और मोबाइल के साथ साथ एसेसरीज भी अवेलेबल होगी। ऐसे में आज इस टॉक टाइम मोबाइल शॉप की शुरुआत के मौके पर मोबाइल की खरीदारी पर आकर्षक गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। आज रोज टॉक टाइम शोरूमનો ન્યૂ અલકાપુરી ઓશિયા મોલની સામેનો જે કોમ્પ્લેક્સ છે તેની અંદર આજરોજ ટોક ટાઈમ કંપનીનો આજે શોરૂમનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે। સન્નીભાઈ અને દીપકભાઈ દ્વારા આજના દિવસે આ સ્ટોરનું જે ઓપનિંગ કર્યું છે હું તે બંને ભાઈઓને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે આજ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે જે આ શોરૂમનું એક ઓપનિંગ કર્યું છે એક સારા મુહૂર્તની અંદર, તો મને આશા છે કે ટૂંક સમયની અંદર આજે આ એક શોરૂમ ખોલ્યો છે, આવનારા સમયની અંદર આવા 10 શોરૂમ ખોલે અને સદાય શ્રીરંગ આયરે હોય કે રાજેશ આયરે હોય, તમામ અમારું આયરે પરિવાર
અને સાઈનાથ પરિવાર તેમની સાથે રહીને જ્યાં પણ મદદની જરૂર પડશે અમે તેમની સાથે રહીશું. આજે અમારા ટોકટાઈમ મોબાઈલનું ઓપનિંગ છે, જેનું એડ્રેસ છે ગોત્રી સેવાસી રોડ, ઓપોઝિટ ઓસિયા હાઇપરમાર્ટ મોલ, બ્રાન્ડ ફેક્ટરીની સામે. અમારી ત્યાં તમને દરેક કંપનીના મોબાઈલ 0% સરળ હપ્તેથી મળી જશે અને જે ગેરંટી પીરિયડ જે આપણે કંપની આપે છે એ બધું તમને અહીંયા સર્વિસ મળશે. મોબાઈલ રિપેરિંગ, મોબાઈલ એસેસરીઝ, તમને બધી વસ્તુ મળી રહેશે અહીંયા. અને તમારા એરિયામાં એવી વસ્તુ આવી ગઈ છે કે તમારે કોઈ જગ્યા પર જવાની જરૂર નહીં પડે. કોઈ પણ વસ્તુ આપણી ખાસિયત એવી છે કે આપણે રિપેરિંગનું કામ છે પ્રોપર અમારું, જે કસ્ટમરને ટાઈમ પર સર્વિસ આપીએ છીએ. એસેસરીઝ તમને બ્રાન્ડેડ મળી જશે. તમને ફોન લીધા પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. જે તમારે સર્વિસ મળવી જોઈએ તમને બધી સર્વિસ ત્યાં પ્રોવાઈડ થશે આપણી દુકાન પર. वडोदरा में गोरवा ITI से लेकर लोटस प्लाजा तक का मेयर केयूर रोकड़िया की सूचना के मुताबिक सड़क को खुला करवाने की कामगिरी की गई। वडोदरा शहर के गोरवा इलाके में मौजूद गोरवा ITI से लेकर लोटस प्लाजा तक सड़क को खुला करने की कामगिरी आज वडोदरा महानगर पालिका की ओर से की गई। दरअसल मेयर केयूर रोकड़िया की सूचना के मुताबिक ये कार्य किया गया। इस मौके पर मेयर केयूर रोकड़िया, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक जितेंद्र सुखरिया, वार्ड नंबर 9 के युवा कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे और अतिक्रमण शाखा की टीम की मौजूदगी रही। इसके अलावा लक्ष्मीपुरा पुलिस थाने का स्टाफ भी इस मौके पर उपस्थित रहा। ગોરવાથી લઈને લક્ષ્મીપુરાથી લઈને ગોત્રી વિસ્તારના લોકોની વર્ષો જૂની માગણી કે આ વિસ્તારનો જે 24 મીટરનો રોડ છે એ ખુલે, લોકો એનો ઉપયોગ કરી શકે, લોકોને જે આખો મોટો ધક્કો પડતો હતો એ ડિસ્ટન્સ શોર્ટ થાય, આના માટેનો જે એમની માગણી હતી, જ્યારે TP10 ગુજરાત સરકાર મંજૂર કરી છે અને હવે જે વચ્ચે આવતા દબાણો છે, ફેન્સિંગ છે, આ તમામ હટાવવાની કામગીરી સ્વૈચ્છિક રીતે પણ લોકોએ કરી અને એની સાથે કોર્પોરેશન દ્વારા આજે પણ જે કામગીરી સ્વૈચ્છિક ન થઈ એ તમામ કામગીરી આજે ફેન્સિંગ ખોલવાની, જે નાની મોટી ઓફિસો છે, નાના મોટા મકાનો છે, એ જે છે એ તમામ તોડવાની કામગીરી કોર્પોરેશન દ્વારા આજે કરવામાં આવી રહી છે. આ તબક્કે ગુજરાત સરકારનો સૌથી પહેલાં તો આભાર માનું છું. એમના પ્રતિનિધિ માનનીય જીતુભાઈ સુખડિયા આપણી જોડે છે, તો એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એમને જે વર્ષો જૂની એમના વિસ્તારનો પડતર પ્રશ્ન હતો એ પૂરો કરવામાં ખૂબ મોટો રોલ અદા કરીને આજે TP10 મંજૂર થઈ એ આપણા માટે શહેરના હિત માટે ખૂબ જરૂરી હતી અને એ TP10 મંજૂર થયા પછી આજે ત્યાં આખો રોડ ખુલ્લો થાય એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન કામગીરી કરી રહ્યું છે. જ્યારે TP10 ખુલી છે ત્યારે ગુજરાત સરકારનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે જેમના પ્રયત્નો થકી અમે ખૂબ પ્રયત્નો કરી રહ્યા હતા અને ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી શ્રી સાહેબ દ્વારા આ જ્યારે TP મંજૂર કરવામાં આવી છે ત્યારે અમે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સાથે વડોદરાના શહેર અધ્યક્ષ હોય, વડોદરાના મેયરશ્રી હોય, વડોદરાના કમિશનરશ્રી હોય, જેમને તાત્કાલિક આના ઉપર કાર્યવાહી કરીને આજે TP હટાવવાના કાર્ય ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા છે ત્યારે, અને સાથે પૂર્વ કાઉન્સિલરોની પણ ખૂબ રજૂઆતો હતી તેને પણ ધ્યાનમાં રાખીને આ TP મંજૂર થઈ છે. સાથે ટૂંક જ સમયની અંદર આ વિસ્તારની અંદર સારા રસ્તાઓ, સારી ડ્રેનેજો, સારા સર્કલો જે તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દ્રષ્ટિએ જ્યારે ગોરવા અને લક્ષ્મીપુરા જ્યારે પછાત રહી જતું હતું ત્યારે ટૂંક જ સમયની અંદર આ વિસ્તાર પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ધ્યાનમાં રાખીને આ વિસ્તારનો પણ વિકાસ થશે. સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે લક્ષ્ય છે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો પ્રયાસ અને સૌનો વિશ્વાસ, તેને ધ્યાનમાં રાખીને આજના દિવસે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આના લગતા તમામ અધિકારીઓને, તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ અધિકારીઓનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ અમારા આગેવાનોનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સાથે ફરીથી એક વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કે જેઓએ આ એક TP અમને જે ખોલી આપી છે. આવનારા સમયની અંદર ગોરવા હોય કે ગોત્રી હોય, આ વિકાસશીલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દ્રષ્ટિએ પણ વિકાસશીલ રહેશે અને આવનારા સમયમાં જ્યાં પણ જે પણ રજૂઆતો કરવાની હશે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આ રજૂઆતો કરવામાં આવશે અને આ રસ્તાઓ મંજૂર કરવામાં આવશે. જૂની અમારી આ માંગણી હતી. આ વિસ્તારના ડેવલપમેન્ટમાં અમારી TP મંજૂર નથી થતી, એને કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ સર્જાઈ હતી. લગાતાર એની પાછળ રહ્યા. હાલના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અમારી વાત માનીને તાત્કાલિક જે પ્રકારનો હુકમ કર્યા ત્યાર પછી શહેરી વિકાસમાંથી આની અમને મંજૂરી મળી
અને આજે આ ટીપી ખોલી રહ્યા છે. આ સમગ્ર માર્ગ ઉપર 24 મીટરના રસ્તો ITI 5 રસ્તા બનશે. ત્યાંથી લઈને લોટસ પ્લાઝા એ 24 મીટરનો રસ્તો છે અને સૂર્યાના જંકશન પરથી જે ડાબી સાઈડ જે રસ્તો જાય છે 18 મીટરનો છે. આ બંને રસ્તા પર સેન્ટર ડિવાઈડર એના પર પોલ આવશે. ત્યાં લાઇટિંગની વ્યવસ્થા કરી છે, ફૂટપાથની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. ડ્રેનેજ વગેરે બધું ફૂટપાથની નીચે જશે એટલે વારંવાર રોડ ખોદવો ના પડે. ને ટોટલ પ્લાન્ટેશનનું પણ આયોજન કર્યું છે. અત્યારે હાલના તબક્કે અમે 2 ટ્રાફિક સર્કલ નિર્માણ કરવાની કામગીરી સોંપી ચૂક્યા છે. એક છે લાયન્સ ક્લબ દ્વારા ITI 5 રસ્તા ઉપર એક લાયન સર્કલ બનશે અને એક સૂર્યા ઉપર એક સર્કલ બનશે. એ સૂર્યા સર્કલ કહેવાશે અને એને આધુનિક આપી રહ્યા છે. આખો થીમ અમારો આના પર એ રહેશે કે શહેરમાં નમૂનેદાર જોવા જેવો આ રોડ બનશે. शिनौर के दिव्य नर्मदा मढ़ी में कई पर्यटक पहुंचते हैं. दरअसल नहाने के लिए पर्यटक ज़्यादातर अपने परिजनों और दोस्तों के साथ वहां पर जाते हैं. ऐसे में संखेड़ा का लालू तड़वी अपने दोस्तों के साथ दिव्य नर्मदा मढ़ी पर नहाने के लिए पहुंचा था, लेकिन पानी के बहाव में लालू तड़वी बह गया. ऐसे में स्थानीय और पुलिस की ओर से उसकी लाश को बाहर निकाल लिया गया है और इस मामले में परिजनों को जानकारी भी दे दी गई है. ऐसे पुलिस की ओर से आगे की जांच जारी है. वडोदरा शहर के मध्य में जो सूरसागर तालाब मौजूद है, वहां से बीते कई दिनों से मछलियों के मरने की खबर सामने आ रही थी, जिसके बाद ये जानकारी मिली थी कि ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने की वजह से ऐसा हो रहा था और बीते 20 दिनों पहले ऑक्सीजन प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाकर ऑक्सीजन प्लांट को फिर से कार्यरत करवा दिया गया था. हालांकि उसके बावजूद भी अब भी सूरसागर तालाब में मछलियां मर रही है और वहां का जो पानी है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है. गंदगी की वजह से पानी से काफ़ी बदबू भी आ रही है. ऐसे में इस मामले में सामाजिक कार्यकर अतुल गामेजी ने आवाज़ उठाई है. वडोदरा शहरનું ઐતિહાસિક સુસાગર તળાવ છે. આ સુસાગર તળાવમાં ગણપતિ વિસર્જન કરતા હતા, તેના કારણે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ આ સુસાગર તળાવમાં ગણપતિ વિસર્જન બંધ કરાયું અને સુસાગર તળાવને કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બ્યુટિફિકેશન કર્યું. સાથે સાથે બ્યુટિફિકેશનમાં કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કોન્ક્રીટ સિમેન્ટનો જંગલ બનાવીને સુસાગર તળાવને કુંડ જેવું બનાવી દીધું. હવે જે સુસાગર તળાવ કુંડ જેવું થઈ ગયું, સાથે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટનું જંગલના કારણે પાણી ગરમ થઈ જાય છે, જેના કારણે માછલીઓના મૃત્યુ થાય છે. બીજી બાજુ અહીંયા ઓક્સિજન પ્લાન્ટ મૂકેલો હતો, એ 20 દિવસ બંધ રહ્યો, તેના કારણે માછલીઓ મરી ગઈ. હવે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ શરૂ કર્યો છે, પરંતુ જે માછલીઓ મરેલી હતી એ માછલીઓને જે જીવતી માછલીઓ ખાવાના કારણે અત્યારે માછલીઓના મૃત્યુ થયા છે. બીજી બાજુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ પાણીનો ટેસ્ટ કર્યો છે, અન્ય બીજા ટેસ્ટ કર્યા છે, પરંતુ હજુ રિપોર્ટ આવ્યા નથી. સાથે સાથે હાલમાં 2 દિવસમાં અત્યારે હજારો માછલીઓ મરી ગઈ છે. દુર્ગંધ ફેલાય છે, લોકોને અવર જવરમાં તકલીફ પડે છે, નાક દબાઈને ચાલે છે, વોકવે પર લોકો આવતા ઓછા થઈ ગયા છે. સાથે શિવજી ભગવાનની આટલી મોટી પ્રતિમા છે, તેના પગમાં માછલીઓ મરી જાય છે, પરંતુ આ રામના નામે સત્તામાં આવેલા, મોદીજીના નામે સત્તામાં આવેલા આ કાન નાક તમામ બંધ કરીને બેઠા છે. અમારી વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે સુસાગરના સાફ સફાઈ કરવામાં આવે, પાણીના ટેસ્ટ કરવામાં આવે અને જે પણ અધિકારી જવાબદાર હોય તેની સામે પગલાં ભરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे होने के चलते वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के आशय से कारेली बाग में कार्यक्रम का आयोजन किया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई सरकारी योजनाएं घोषित की गई है. ऐसे में वार्ड नंबर 7 की ओर से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से कारेली बाग पानी की टंकी के बाहर आज इकट्ठा होकर प्ले कार्ड लेकर लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई. इस मौके पर वडोदरा शहर के भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रमुख पार्थ पुरोहित और वार्ड नंबर 7 के प्रमुख गौरव देसाई समेत कार्यकरों की मौजूदगी रही. आज मोदी साहेबना नेतृत्व में
ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 8 વર્ષ પૂર્ણ કરેલ છે. તે દરમિયાન આજે યુવા મોરચા દ્વારા વોર્ડ નંબર 7 યુવા મોરચા દ્વારા શ્રી પાર્થભાઈ પુરોહિત અને પાર્થભાઈ જોશીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે આજે યુવા મોરચાએ વોર્ડ નંબર 7ની અંદર એક પ્રોગ્રામ આયોજિત કરેલું છે. એના માધ્યમથી અમે લોકો જનજાગૃતિમાં પબ્લિક સુધી આ મોદી સાહેબ દ્વારા જે યોજનાઓ પબ્લિક માટે રાખેલ છે, જેવી રીતે કે અટલ વીમા યોજના છે, જનધન યોજના છે, એવી તમામ યોજનાઓનો લાભ અહીંયાની લોકલ પબ્લિકને મળે એ માટે જાગૃતિ માટે અમે લોકોએ આજે આ જે પ્રદર્શન કર્યું છે કે જેથી પબ્લિક અહીંયાની આવતી જતી તમામ પબ્લિકને એ વસ્તુની જાણ થાય કે આટલી યોજનાઓ મોદી સાહેબ દ્વારા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા રાખવામાં આવી છે. એ બદલ અમે આ કાર્યક્રમનું આયોજન રાખેલ છે. શું નામ તમારું? ગૌરવ દેસાઈ, હું યુવા મોરચા પ્રમુખ છું વોર્ડ નંબર 7માંથી. આદરણીય મોદી સાહેબને 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા યુવા મોરચાના પ્રમુખ પ્રશાંતભાઈ કોરાટની આગેવાનીમાં યુવા મોરચાને અનેક કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યા છે. એમાં ખાસ કરીને આ સેવા સપ્તાહ તરીકે ઉજવણી કરી રહ્યા છે અત્યારે, જેમાં વોર્ડ નંબર 7માં અમારા વડોદરા શહેરની ટીમના યુવા મોરચાની ટીમના પાર્થભાઈ જોશી, વોર્ડના પ્રમુખ ગૌરવભાઈ દેસાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમ અત્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત રહી છે. 8 વર્ષમાં આદરણીય મોદી સાહેબ દ્વારા અનેક સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી છે અને ઘણી બધી સ્કીમો આપવામાં આવી છે, જે યુવાનોને કે મહિલાઓને કે વડીલોને જ્યારે બાળક જન્મે ત્યારથી પ્રસૂતિથી લઈને વ્યક્તિને મર્યા પછીનું પેન્શન, આ બધી જ યોજનાઓ જ્યારે સરકારે આપી છે તો એ યોજનાઓનો લાભ વધારેમાં વધારે લોકો સુધી ન પહોંચે. અને જે યોજનાઓ કદાચ કોઈને ધ્યાનમાં ના હોય તો એ યોજનાઓના આજે પ્લે કાર્ડ લઈને ઊભા છે, જેથી કરીને લોકોનામાં જાગૃતતા આવે કે આટલી યોજના સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે અને એનો લાભ વધુમાં વધુ લોકો લે. એ જ અમારો આજનો ઉદ્દેશ્ય છે. देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.